अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सनत नगर पुलिस हदूद में पुलिस ने बड़े पैमाने पर कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 2 गैर कानूनी शराब की दुकानों से 25 लीटर शराब और 82 बोतलें जब्त करके 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गांजा इस्तेमाल करने के शुबह में 15 अफराद का टेस्ट किया गया, जिनमें 5 अफराद मुस्बित आने पर उन्हें हिरासत में लेकर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा कागजात न रखने वाली 35 मोटरसाइकिलें और 5 ऑटो रिक्शा भी जब्त किए गए। पुलिस का कहना है कि शहर को मंशियात से पाक बनाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। సిపి గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకు సనత్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఈ కార్డినెంట్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. సో మొత్తం కూడా ఒక 10 టీమ్స్, 10 కటాఫ్ పార్టీలు, ఒక 150 to 200 మెంబర్స్ని ఈరోజు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేశాము. మా జూబ్లీ జోన్ పరిధిలో ఉన్న ఆల్ SHOs, ఇన్స్పెక్టర్స్, DIs, SIs వీళ్ళందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఒక 10 టీంలు తయారు చేశాము. ఈ 10 టీంలతోని సెర్చ్ పార్టీస్ ఒక 10, కటాఫ్ పార్టీలు ఒక 10 పెట్టి ఈరోజు ఈ పిట్టల బస్తీ ఏరియా ప్లస్ ఫతేనగర్ ఏరియా ఇవన్నీ కూడా సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో ఇవన్నీ సెర్చ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మాకు ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొంతమంది గాంజా యూజ్ చేస్తున్నారనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంటే HNew సహకారంతో ఒక 15 మెంబర్స్ని ర్యాండమ్ చెక్ చేసినాము. అందులో 2 పర్సన్సే వచ్చారు. మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఇంకా కొంతమంది మీద ఐడెంటిఫై చేసినాము. వాళ్ళు ఈరోజు ఇక్కడ లేరు. బట్ ఎవరెవరైతే ఈ గాంజా యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద రెగ్యులర్ ఫోకస్ ఉంటుంది. సో గవర్నమెంట్ కూడా ఈ గాంజా వీటి మీద చాలా సీరియస్ ఉంది. సో అటువంటి వాళ్ళు ఈ బస్తీ అయినా ఎక్కడైనా యూత్ అయినా పెద్దవాళ్ళైనా ఎవరు కూడా ఏ రీజన్తో కూడా గాంజా యూజ్ చేయడానికి లేదు. సో అటువంటి వాళ్ళ మీద కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయి. సో అందులో భాగంగా ఈరోజు కోఆర్డినేట్ సెర్చ్ ఆపరేషన్లో కూడా ఫస్ట్ యూత్ ఇటువంటి వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళను ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టి ఈరోజు వాళ్ళ మీద ర్యాండమ్ చెకింగ్ చేయడం జరిగింది. అందులో 2 పర్సన్స్ దొరికారు. ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు కొంతమంది ఇక్కడ లేరు. సో వాళ్ళని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ మీద కూడా నిఘా పెట్టి వాళ్ళని పట్టుకుంటాము. అట్లనే ఒక 7 సస్పెక్ట్స్ ఈ ఏరియాలో ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా బెల్ట్ షాప్స్, వేరే చిన్న చిన్న పెట్టి కేసులో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరిగింది. సో 2 బెల్ట్ షాప్స్ కూడా సీజ్ చేసినాము. అందులో 25 లీటర్స్ లిక్కర్ పట్టుకున్నాము. అట్లనే ఒక 35 వెహికల్స్, 2 వీలర్స్ ప్లస్ 3 వీలర్స్ వితౌట్ ప్రాపర్ నంబర్ ప్లేటు, ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ లేని వెహికల్స్ కూడా ఈరోజు సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఒక ఆటో ట్రాలీలో ఒక 5, మొత్తం 35 + 5 40 వెహికల్స్ సీజ్ చేశాము. సో सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ईगल टीम और RPF ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से महाराष्ट्र गांजा स्मगल करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से 41.131 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 20.56 लाख रुपए बताई गई। पुलिस के मुताबिक मरकजी स्मगलर संजू साहू फरार, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात जारी। IG रेलवे के रमेश नायडू ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम की सताइश की। आदिलाबाद मावला पुलिस ने चोरीशुदा तांबे की तारों की खरीद व फरोख्त में मुलव्वस मुनज़्ज़म ग्रोह के 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 296 किलोग्राम तांबे की तारें, 1 बोलेरो मैक्स पिकअप और 5 मोबाइल फ़ोन जब्त किए, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 3,55,000 रुपये बताई गई। पुलिस के मुताबिक तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात जारी है। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर सनप्रीत सिंह IPS की सदारत में ट्रैफिक नज़्म व नस्क पर जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में बरसात के दौरान वाटर लॉगिंग, गलत सिमत में गाड़ी चलाने, ख़तरनाक ड्राइविंग और ट्रैफिक जाम पर काबू पाने के इक़दामात पर गौर किया गया। बादअज़ा ज्वाइंट CP ने गच्चीबौली, रॉडिसन जंक्शन, AMB मॉल, कुत्तागुड़ा और दीगर मसरूफ़ इलाक़ों का दौरा करके ट्रैफिक सूरत हाल का जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा हुकाम को फ़ौरी और मुस्तकिल हल यकीनी बनाने की हिदायत दी। तेलंगाना में आमदनी से ज़ायद असासों के मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मोअत्तल DSP भीम रेड्डी को उनकी रिहाइशगाहों और दीगर मुकामात पर छापों के चंद रोज़ बाद गिरफ्तार किया। ACB के मुताबिक छापों के दौरान तकरीबन 300 करोड़ रुपए मालियत के मुबैना गैर मुतनासिब असासों का इंकशाफ हुआ।
वेलपुर पुलिस ने बिजली के ट्रांसफार्मरों से तांबे की कॉइल चोरी करने वाले एक मुनज़्ज़म ग्रोह का पर्दाफाश करते हुए 6 मुलजिमान और एक स्क्रैप ताजर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये ग्रोह जिले भर में 19 ट्रांसफार्मर चोरी के मुकदमात में मुलविस। कार्रवाई के दौरान 74 किलोग्राम तांबे की तार, एक ऑटो रिक्शा, 3 मोटरसाइकिलें, 5 मोबाइल फ़ोन और चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार जब्त किए गए। पुलिस कमिश्नर पी चैतन्या के मुताबिक मज़ीद तहकीक़ात जारी है। ఆర్మూర్ రూరల్ సర్కిల్ వాళ్ళు ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ దొంగతనం చేసే గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. విషయంలోకి వెళ్తే నిందితులు 6 దొంగతనం చేసే నిందితులు వినోద్ కుమార్, నవీన్, ఈశ్వర్, హరిప్రసాద్, దుర్గా ప్రసాద్ రెడ్డి, వీళ్ళందరూ పోచమ్మ గల్లి మన ఆర్మూర్ చెందిన వాళ్ళు. వీళ్ళు డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే వీళ్ళకి వినోద్ మరియు విజయ్ ఇద్దరు అన్నతమ్ములు అవుతారు. వాళ్ళు స్క్రాప్ బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటే దానిలో భాగంగా స్క్రాప్ కొనే వ్యక్తి అయిన వసీం అలియాస్ తిల్లీ బాబాతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ వసీం అలియాస్ తిల్లీ బాబాకి ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ హిస్టరీ కూడా ఉంది రిసీవర్ కింద. అతని యొక్క ప్రోద్బలంతో ఇక్కడ ఆర్మూర్ కాకుండా చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో చేయండి ట్రాన్స్ఫార్మర్ దొంగతనాలు, దాని కాపర్ ఏదైతే ఉందో నేను కొంటాను అని చెప్పడం, దాని వాళ్ళ యొక్క ప్రోత్సాహంతో వీళ్ళు ఈ 6 ఒక టీంగా ఏర్పడి ఫస్ట్ వినోద్ మరియు విజయ్ ఇద్దరు కలిసి స్క్రాప్ డీలర్ల కింద ఊర్లో తిరుగుతూ ఊరిని రెక్కీ చేసుకోవడం, ఎక్కడైతే ఊరు చివర కానీ లేదంటే నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం. సాయంత్రం ఈ టీమ్గా వెళ్ళి ఈ 6 వెళ్ళి ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని పాల్గొట్టి ట్రాన్స్ఫార్మర్లో కాపర్ కాయిల్ ఏదైతే ఉందో తీసుకొచ్చేసి ఈ తిల్లీ బాబాకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉండేది. సో మొత్తం వీళ్ళపైన డిఫరెంట్ పోలీస్ స్టేషన్లో డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. వేల్పూర్లో 4 కేసులు, బాలకొండలో 5, మెండోరాలో 3, భీమ్గల్లో 1, ఆర్మూర్లో 5, ఎర్రగట్లో 1, మొత్తం 19 కేసుల్లో వీళ్ళు దొంగతనం చేశారని తర్వాత కాపర్ కాయిల్ రికవర్ చేయడం జరిగింది. అయితే వీరందరూ ముఖ్యంగా ఈ తిల్లీ బాబా ఎవరైతే కొంటా ఉంటాడో వారి యొక్క ఒకరికి అమ్మడం, అతని యొక్క ప్రోద్బలంతో చేస్తున్నామని చెప్పడం జరిగింది. ఇతను తిల్లీ బాబా దాన్ని మళ్ళీ కరిగించి మిగతా ఇతరత్ర యాక్టివిటీస్ కోసం వాడతారు అని కూడా తిల్లీ బాబా ఇంత కన్ఫెస్ చేశాడు. అయితే దాంతోపాటు స్వాధీన మొత్తం వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మేము ఒక మ్యాక్సిమా ట్రాలీ ఆటో ఏదైతే దొంగతనం ఒక్కోసారి ఇట్లా ఈ ట్రాలీ ఆటో వాడి స్క్రాప్ కొంటామని చెప్పి వెళ్తూ ఈ వెహికల్లో పెట్టి ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకురావడానికి వాళ్ళు ట్రాలీ ఆటో వాడారు, ఒకసారి హోండా షైన్ వెహికల్ వాడారు, యమహా స్కూటీ వాడారు, బజాజ్ డిస్కవరీ బైక్ వాడారు. ఇవన్నీ కూడా మేము సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు వాళ్ళు వాడిన 5 మొబైల్ ఫోన్లు, దొంగతనం చేయడానికి ఉపయోగించిన పనిముట్లు, అది స్పానర్లు, రెంచులు, వెరైటీ ఆఫ్ థింగ్స్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర చేయడం జరిగింది. రాగి ఇప్పటిదాకా వాళ్ళ దగ్గర ఏదైతే కాయిల్స్ ఉన్నాయో ఒక 74 కిలోల వరకు రాగి కాయిల్ మేము జప్తు చేయడం జరిగింది. మొత్తం ఈ ఎంటైర్ ఎక్సర్సైజ్ ని ఏసీపీ ఆర్మూర్ గారి పర్యవేక్షణ, వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారి పర్యవేక్షణలో సిఐ జాన్ రెడ్డి గారు ఫీల్డ్ మీద ఉండి, ఎస్ఐలు సంజీవ్, శైలేందర్, తర్వాత కానిస్టేబుల్ భరత్ గౌడ్, మెండోరా కానిస్టేబుల్, నరేందర్ వేల్పూర్ హెడ్ కానిస్టేబుల్, హరీష్ ఉప్కాల్ కానిస్టేబుల్, సాయి కిరణ్ వేల్పూర్ కానిస్టేబుల్, శ్రావణ్ వేల్పూర్ కానిస్టేబుల్, సుదర్శన్ వేల్పూర్ కానిస్టేబుల్ అందరి కష్టం వల్ల గ్యాంగ్ పట్టుకోవడం జరిగింది. అట్లానే ప్రాపర్టీ రికవర్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళందరికీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ నుంచి మేము అభినందిస్తూ, అట్లానే మీడియా మిత్రుల ద్వారా ప్రజలందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి, మీ ఊర్లలో ఎవరైనా స్క్రాప్ డీలర్లని కానివ్వండి, లేదంటే కొత్త వ్యక్తులు ఎవరైనా అనుమానస్తులు ఎవరైనా వచ్చినా కొంచెం అబ్జర్వేషన్ పెట్టండి. మీకు ఎవరిపైన అనుమానం ఉంటే లోకల్ పోలీస్ ఇంటిమేషన్ ఇవ్వండి, వాళ్ళ గురించి మేము ఎంక్వైరీ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇది మనకి పంటలు వేసే సీజన్. ఇటువంటి దొంగలు మన పంట పొలాలు కానీ మన ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కానీ పాడు చేయకుండా ఉండడానికి మీ యొక్క సహాయం ఎంతైనా అవసరం ఉంటుంది. అట్లానే సీసీ కెమెరాల ద్వారా కూడా ఈ క్రైమ్ పట్టుకోవడంలో కానీ నిరూపించడంలో కానీ మాకు ఎప్పుడు సీసీ కెమెరాలు ఎప్పుడు తోడ్పడతా ఉంటాయి. మీ ఏరియాలో విలేజెస్లో కనీసం ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ అన్న సీసీ కెమెరాలతో కవర్ చేయగలిగితే ఎవరు వచ్చారు, ఎవరు వెళ్ళారు, రాత్రిపూట ఎవరు మూవ్మెంట్ చేశారనేది మనం పట్టుకోవడానికి సులభం అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. मेहदीपट्टनम में पुलिस ने तरमीमशुदा
मॉडिफाइड साइलेंसर वाली गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई। कार्रवाई की क़यादत CIP रुकमानी और SI स्वाति ने ASI MA खान और पुलिस अमले के हमरा की। मुहिम के दौरान 3 मॉडिफाइड साइलेंसर वाली गाड़ियां पकड़ी गई, जिन पर चालान भी आयद किए गए। ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ అయినా బయట బయట మొబైల్ रेस करो।